Hi, hello, welcome to RTV Learning's Sindhu Sadhana Academy. So in this video, I am going to explaining you how to solve problems on ages quickly without using formula, using logic, shortcut tips and tricks. And also I am going to explaining you how many types of problems are there on ages. So for more ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసినప్పుడు మీకు ఏజెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది కంప్లీట్గా అర్థమవుతుంది. డోంట్ స్కిప్ ద వీడియో. ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఆన్ ఏజెస్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. సో లెట్ us discuss about how to solve problems on ages questions quickly. See, in real life we come across a problem with ages. Then what you have to do, you just read the questions carefully and identify the unknown quantity and denote the unknown quantity with variables like x, y, z. In Telugu it means ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వయసు మీద ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు అందులో మనకు తెలియని రాశిని మనము XYZ గా డినోట్ చేస్తూ and then you may frame a question by using those XYZ variables. ఆ XYZ వేరియబుల్తో కొన్ని ఫార్ములాని మనం ఫ్రేమ్ చేసుకొని by using those formulas we try to solve the questions in regular method. సో రెగ్యులర్ మెథడ్లో మనం ఆ వేరియబుల్స్ని ఆ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని ఆ డేటా ఆధారంగా మనము క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. బట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ based on the variables and formulas. It takes lots of time to solve the questions, but it is not useful in our competitive field. So what you have to do? So here is the Sindhu Sadhana Academy to help you to solve the questions on ages quickly without using formula, and you can we can help you and we can train you how to solve the questions using tricks, shortcuts, tips, etc. Let's see what are the strategies you need to follow to solve the problems quickly according to Sindhu Sadhana Academy. So let's see, brothers. First of all, you have to read the problems carefully and identify the unknown quantity. Here identifying unknown quantity means what? You understand the problem and just అండర్లైన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. ఆ క్వశ్చన్లో ఏం కనుక్కోవాలో అనే దానిని మనం అన్నోన్ క్వాంటిటీ అంటాం. తెలియనిది ఏదో దాన్ని ఒకసారి అండర్లైన్ చేసుకోవాలి లేదా దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ గివెన్ ఇన్ దట్ ప్రాబ్లమ్. ఆ ప్రాబ్లంలో మనకు కొన్ని కీవర్డ్స్ ఇస్తారు. ఇన్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ కీవర్డ్స్ నీడ్ టు రిమెంబర్. So next slide lo meeku explain chestanu keywords. And then third ones, just use the logics or shortcuts or tips or tricks to solve the problem without using formula or without framing any formula or shortcuts or tips meedane mana focus cheyali. Of course you can solve the problem in any kind of method what you learned earlier, but the thing is that you have to remember the time factor. So that's why Sindhu Sadhana Academy can help you to solve the problems without using formula and see what are the keywords need to remember in especially in ages problem. So here the most two keywords are mostly you can see in problems on ages. The first one is after or hence. In Telugu it is called as tarvata. For example, Ramu Vayasu or age of a Rama is 45 years. After 5 years, what is the age of Rama? Rama యొక్క వయస్సు, ప్రస్తుత వయస్సు 45 సంవత్సరాలు. 5 సంవత్సరముల తరువాత రామ వయస్సు ఎంత? Then what you do, you just add the 5 to the present age of Rama or existing age of Rama. So 45 plus 5 after means you need to add. That is plus. It indicates the future age of a particular person.
ఇది దేనికి తెలియజేస్తుంది మనకు? 5 సంవత్సరాల తర్వాత రాముడు వయస్సు ఎంత? ప్రస్తుతం రాము వయసు 45 సంవత్సరాలు అయినా 5 సంవత్సరాల తర్వాత అతని వయస్సు ఎంత అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? జనరలీ యూ యాడ్ 5 టు ద ప్రజెంట్ ఏజ్. సో 45 ప్లస్ 5 దెన్ ఇట్ ఈస్ 50. 45 plus 5, it is 50. So it indicates to us that it is a future age of any particular person. And then age, ago or before. Ago or before అనే వర్డ్స్ కూడా మనము ఆ ప్రాబ్లంలో చూస్తుంటాం. ఇన్ తెలుగు ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ క్రితము. ఇట్ ఇండికేట్స్ అస్ ఇట్ ఈస్ ఏ పాస్ట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్. అంటే గతంలో అతని వయస్సు ఏందో తెలియజేసేదాన్ని మనం ఎగో కానీ బిఫోర్ కానీ యూజ్ చేస్తాము. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు రాముడి యొక్క వయస్సు వస్తుంది. ఇట్ ఇండికేట్స్ ద పాస్ట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాముడి యొక్క వయస్సు మనకు ప్రస్తుత వయస్సు 45 సంవత్సరాలు. 5 సంవత్సరాల క్రితం, 5 సంవత్సరాల క్రితం మన్స్ ఇప్పుడు వయస్సు 45 సంవత్సరాలు. ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ రామ ఇస్ 45. దెన్ 5 years ago or 5 years before the present age of Rama is 40. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేసాము? జస్ట్ మైనస్ చేసాము. అంటే ఇప్పుడు ఎగో ఆర్ బిఫోర్ అనే కీవర్డ్ వచ్చినప్పుడు యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ యూ జస్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ అనే దాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఎగో ఆర్ బిఫోర్ లేదా క్రితము తెలుగులో వచ్చినప్పుడు మనము ఏజ్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసి అతని వయస్సుని, గతంలో వయస్సుని చెప్పవలసి ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ 2 keywords ఇన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఏజెస్. అండ్ సి టైప్స్ ఆఫ్ ఏజెస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. టైప్స్ ఆఫ్ ఏజెస్ రిలేటెడ్ మెయిన్గా మనకు 4 types ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో. అంటే 4 types ఆఫ్ ఏజ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ మే సీ in this chapter. The first one is age ratio problem. Age ratio ప్రాబ్లంలో మనకు ఇద్దరు వ్యక్తులు కానీ లేదా ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ వ్యక్తులు, ద ఇండివిజువల్ రేషియోస్ మనకు ఇక్కడ ఇస్తారు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ డేటా యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఈచ్ పర్సన్స్ ఏజ్. మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్ అండ్ సారాస్ ఏజ్ ఇన్ ద రేషియో 3:5. Then sum of their ages is for 64. Then how old is each person? So జాను సారా యొక్క వయస్సుల నిష్పత్తి 3:5. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ప్రజెంట్ ఏజ్ నిష్పత్తియా లేదా ఎప్పుడు నిష్పత్తి, ఇది ఆఫ్టరా లేదా ఎగోనది. ఇక్కడ ఏది ఇవ్వకపోతే ద డేటా ఇండికేట్స్ అస్ ఇట్స్ ఏ ప్రజెంట్ ఏజ్ రేషియో. ఇఫ్ డజంట్ మెన్షన్ ఈజ్ ఇట్ ప్రజెంట్ రేషియో ఆర్ ఈజ్ ఎగో ఆర్ బిఫోర్, అంటే పాస్ట్లోనా ఫ్యూచర్లోనా లేదా ప్రస్తుతంలో మనకు ఏది ఇండికేషన్ లేనప్పుడు యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రజెంట్ ఏజ్ రేషియో. సో ఇక్కడ ద ఏజ్ రేషియో ఆఫ్ జాన్ అండ్ సారా 3:5, ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రజెంట్ రేషియో. అండ్ ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ దేర్ ఏజెస్ ఇస్ 64, హౌ ఓల్డ్ ఈజ్ ఈచ్ పర్సన్? సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కమ్స్ అండర్ ఏజ్ రేషియో ప్రాబ్లమ్స్. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు సాల్వ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. And the second type of age related problem is that age difference problems. Age difference problems means here ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య యొక్క వయస్సు మనకు డిఫరెన్స్ ఇస్తారు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ డేటా యూ నీడ్ టు సాల్వ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఓల్డర్ కానీ యంగర్ అనే వర్డ్స్ మనకు ఇంట్రడ్యూస్ అవుతాయి. రామ ఈజ్ 5 years ఓల్డర్ దాన్ సీత. ఓల్డర్ దాన్ మీన్స్ పెద్దవాడు అని, లేదా గ్రేటర్ దాన్, ఓల్డర్ దాన్ అనొచ్చు లేదా గ్రేటర్ దాన్ అనొచ్చు ఇక్కడ. So and then age in the past or future problems. Age in the past or future problems. సో మనం ఇందాక చూసినట్టు ఆఫ్టర్ కానీ బిఫోర్ కానీ ఎగో కానీ హెన్స్ కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనము ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 years ago సారా సేజ్ వాస్ హాఫ్ ఆఫ్ జాన్ సేజ్. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ దేర్ ఏజెస్ ఈజ్ 60, దెన్ హౌ ఓల్డ్ ఈచ్ పర్సన్స్. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలి మనకు? అంటే ఇది పాస్ట్ని కానీ ఫ్యూచర్ ప్రాబ్లమ్స్ని కానీ ఇండికేట్ చేస్తున్నప్పుడు. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ద ఫ్యామిలీ ఏజ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇక్కడ ఫ్యామిలీ ఫాదర్ కానీ సన్ కానీ లేదా మదర్ కానీ వాళ్ళ యొక్క ఏజెస్ మనకు ఇస్తారు. బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా యూ నీడ్ టు సాల్వ్ దట్ బై యూజింగ్ దోస్ రిలేషన్షిప్స్ అండ్ యూ నీడ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఏజెస్.
So for example, the sum of the ages of father and son is 60. The father is twice as old as the son. Twice means you need to multiply here. Twice అంటే రెట్టింపు, 2 రెట్లు, 2 into ఆ ఫాదర్ ఏజ్ అట్లా. సో హౌ ఓల్డ్ ఆర్ దే, ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ ఏజెస్ ఎంత. సో బేసిక్గా ఈ ఫాదర్ అంటే ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ డేటాని యూజ్ చేసుకొని మనము ఆ ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి ఇండివిజువల్ ఏజ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ని మనము ఫ్యామిలీ ఏజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాం. సో బేసికల్లీ దీస్ ఆర్ ద 4 kinds ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద ఏజెస్. So let's see some of the examples on the first kind of problems, that is age ratio problems. So problems on ages, the concept is problems on ages with respect to ratios. See, this is the one problem. Read the problem first carefully and understand what is given in the problem. Okay, see the problem. Difference between the present age of Rama and Sita is 4 years. The ratio of their ages after 5 years will be 9:8. What is the Rama's age at present? This is the very important. సో ఇక్కడ రామ మరియు సీత యొక్క ప్రస్తుత వయసుల మధ్య భేదము 4 సంవత్సరాలు. భేదము ఎంత? 4 సంవత్సరాలు. 5 సంవత్సరాల తర్వాత వారి వయసుల నిష్పత్తి 9:8 అయిన రామ ప్రస్తుత వయసు ఎంత? సో దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకు చాలా కైండ్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు? మనకు ద అన్నోన్ ఫ్యాక్టర్ని మనం ఎక్స్ అనుకొని, సో ఆఫ్టర్ 5 years ఇది ఏమవుతుంది 9x 8x అట్లా చేసుకొని చేయవచ్చు వేరియబుల్ తీసుకొని, బట్ ఇట్ టేక్స్ లాట్స్ ఆఫ్ టైం. సో దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నేను 2 methods మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఈస్ దట్, సో హియర్ రామ అండ్ సీత present age. Present age difference ఇచ్చారు మనకు. సో r minus s that is equal ఎంత ఇచ్చారు? 4 years. 4 years ఇచ్చారు మనకు. అండ్ ఆఫ్టర్ 5 years, ఆఫ్టర్ మీన్స్ మనం ఏం చేయాలనుకున్నాం? +5 years. And after 5 years the ratio of Rama and Sita is 9:8. So see, the Rama and Sita age difference is 4 years. After 5 years the difference is 1. This is one part. So the difference is 4 years, and after 5 years the difference in the ratio is 1 part. That is, this is the 9 part and this is the 8 part. So Rama's age is 9 part and Sita's age is 8 parts. So the difference is 1 part. So 1 part is equals to 4 years. 1 part is equal to 4 years. So we need to find out the present age of Rama. So here the present age of Rama means, first you need to find out Rama's age after 5 years. That means 9 part. So 9 into 1 part means 4 years. Then 9 part equal to 36 years. So these 36 years after 5 years. 36, the Rama's age after 5 years is 36. Then what is the present age? Present age means you need to subtract this 5 from this 36. So 36 minus 5, that is equal 31 years. So the answer is 31 years, B. See, మనం ఇందాక ఒక మెథడ్ తీసుకున్నాము, అది పార్ట్ మెథడ్ అంటాం.
వెరీ సింపుల్ మెథడ్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకొని ఎంత ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు చూడండి. సో ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మెథడ్ని మనము యూజ్ చేసుకొని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు యూ నీడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ అన్నోన్ క్వాంటిటీ. దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, రామాస్ ఏజ్ ఎట్ ప్రజెంట్ మీన్స్ ఆల్రెడీగా మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ రామా అంటే 32 ఇయర్సా, 31 ఇయర్సా, 28 లేదా 24 అనేది ప్రజెంట్ ఏజెస్. ఇవి ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ రామా ఆల్రెడీ గివర్. ఇప్పుడు ఆప్షన్ని బేస్ చేసుకొని మనం చేద్దాం. సో ఇక్కడ యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఈ రేషియో. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, ఆఫ్టర్ 5 ఇయర్స్ ఏజ్ రేషియో 9:8 ఇచ్చారు మనకు ఆఫ్టర్ 5 ఇయర్స్. సో మనం ఇక్కడ చూద్దాం, ఇది ప్రజెంట్ ఏజ్ కాబట్టి ఆఫ్టర్ 5 ఇయర్స్ వీళ్ళ ఏజెస్ ఏమవుతుంది. ఆఫ్టర్ 5 ఇయర్స్ అంటే ఆఫ్టర్ 5 ఇయర్స్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు యాడ్ 5 టు ద ప్రజెంట్ ఏజ్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్లో 32 + 5 దెన్ దిస్ కమ్స్ 37 ఇయర్స్. అలాగే సేమ్ యాడ్ +5. సో దిస్ ఈస్ 36 ఇయర్స్ and add +5, that is 33 years. Add +5, so it comes 29 years. So ఇప్పుడు ఏంటిది, this is the ఇప్పుడు 37 means after 5 years the Rama is maybe 37 years or 36 years or 33 years or 29 years. So then look at that ratio. After 5 years, the ratio of the Rama and Sita is 9:8. It means that the Rama is 9 part and Sita is 8 part after 5 years. So it means we need to find out the Rama's age at present. Then after 5 years, the Rama age is 9 part. 9 part means after 5 years, the age should be multiple of 9. సో ఇచ్చినట్టు ఆఫ్టర్ 5 ఇయర్స్ మనకు 30, 36, 33 అండ్ 29 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ 9 పార్ట్స్ ఉంది. సో ఆఫ్టర్ 5 ఇయర్స్ ఏ ఏజ్ అయితే మనకు 9 తోటి మల్టిపుల్ అవుతుందో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో ఇక్కడ మనకు ఏది మల్టిపుల్ అవుతుంది ఇచ్చిన దాంట్లో, సో ఇచ్చిన దాంట్లో మనకు మల్టిపుల్ అవుతుంది దిస్ ఇస్ 36. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ 31 ఇయర్స్. So remaining 37 not multiple of 9, 33 also not multiple of 9, 29 also not multiple of 9. So our answer will be 31 years. This is the optional verification method. Let's see another problem. The ratio of ages of two persons is 5:9 and the ages of one of them is చూడండి ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ బై 40 ఇయర్స్. ద సమ్ ఆఫ్ దే ఏజెస్ ఈజ్. ఇద్దరు వ్యక్తుల వయసుల నిష్పత్తి 5:9. మరి వారిలో ఒకరి వయస్సు 40 సంవత్సరాలు ఎక్కువ అయినా వారి వయసుల మొత్తం ఎంత. హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ యూస్ 2 kinds ఆఫ్ మెథడ్స్ టు సాల్వ్ దిస్. సో సింపుల్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మెథడ్ ఒకసారి చూద్దాము అండ్ దెన్ నేను ఇంకో మెథడ్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మెథడ్లో యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మెథడ్ మనము చేసే ముందు యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ఏం కనుక్కోవాలో దాని మీదనే ఫోకస్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, ద సమ్ ఆఫ్ దేర్ ఏజెస్ అంటే ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ సమ్ అంటే ఇద్దరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బి అనుకుందాం. అంటే ఏ ప్లస్ బి వయస్సుల మొత్తం మనకి ఇచ్చారు, ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చింది ఇది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము సాల్వ్ చేయాలి. కానీ వాళ్ళు ఇచ్చింది ఒక మనకు లాజిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ అంటే ఒక హింట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఇద్దరు అంటే A:B ఈజ్ ఈక్వల్ మనకు 5:9 ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ మనకు ఇది ప్రజెంట్ ఏజా అంటే ఆఫ్టర్ 5 ఇయర్స్ 6 ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ బిఫోర్ అనేది ఏమి ఇవ్వలేదు మీన్స్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రజెంట్ ఏజ్ రేషియో. ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే ఇది మనకు ప్రజెంట్ ఏజ్ రేషియో. సో ప్రజెంట్ ఏజ్ రేషియో ఇది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఏ అనేది 5 పార్ట్స్ అన్నట్టు, బి అనేది 9 పార్ట్ ఉంటుంది. సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు, ప్లస్ చేయండి. ప్లస్ చేస్తే 5 + 9 14 అంటే మొత్తం
మొత్తం 14 పార్ట్స్ అన్నట్టు. 14 పార్ట్స్ మీన్స్ వాట్? 14 into something. 14 into something, it gives a plus b. It gives a plus b. 14 into something, ఈ సంథింగ్ మనకు తెలియదు. దట్ మీన్స్ ద గివెన్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి మనకు 14 తోటి మల్టిపుల్ అవ్వాలి, అంటే డివైడ్ చేయాలి. సో ఏమేమి 14తో డివైడ్ అవుతున్నాయో ఒకసారి చూడండి మనకు. సో ఇది అవుతుంది 14 తోటి డివైడ్ అవుతుంది, అంటే 11 టైమ్స్ పోతున్నట్టుంది. అండ్ ఇది కూడా 14తో డివైడ్ అవుతుంది. సో 150 అనేది 14తో డివైడ్ అవ్వదు, 170 కూడా 14తో డివైడ్. అంటే వెరీ సింప్లీ మనకు సి అండ్ డిని ఎలిమినేషన్ చేస్తాం. సో ఆన్సర్ మే బి 154 ఆర్ 144. వై? బికాస్ ఇది 11 14s 154 అండ్ 11 14 10s 140 కాబట్టి. సో ఆన్సర్ మే బి 154 ఆర్ ఆన్సర్ మే బి 140 ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు నేను అంతకుముందు నా ప్రీవియస్ వీడియో సింప్లిఫికేషన్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను డిజిట్ సమ్ మెథడ్. ఇక డిజిట్ సమ్ మెథడ్ని మనము యూజ్ చేయాలి. డిజిట్ సమ్ మెథడ్ నేను నా సింప్లిఫికేషన్ వీడియో మీకు అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వాట్ ఈస్ డిజిట్ సమ్ అనేది. సో ఇక్కడ డిజిట్ చూడండి 14, మనకు 14 వచ్చింది టోటల్. సో 1 + 4, ఇది 1 + 4 = 5. సో ఇక్కడ కూడా ఇచ్చిన ఆప్షన్లో మనకు 5 ఏది వస్తుంది. సో ఇది 1 + 5 + 4. సో ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? 6 + 10, 6 + 4 10. 10 అంటే అగైన్ 1 + 0 1 వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ 1 + 4 + 0 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 5 వస్తుంది. సో డిజిట్ సమ్ ఏది మ్యాచ్ అవుతుంది? బి మ్యాచ్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఏ కాదు, బి అవుతుంది. సో ఇలా మనము ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మెథడ్ ద్వారా కూడా ఏజెస్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. వెరీ సింపుల్. ఇది ఎందుకు వాడాము మనం? ఆయన సమ్లో ఇక్కడ ఇచ్చారు సమ్ ఆఫ్ దేర్ ఏజెస్ అన్నాడు, అంటే ఇచ్చింది సమ్ మనకు ఇద్దరు వ్యక్తుల వయసులో మొత్తం ఇచ్చారు. అలాగే ఇక్కడ రేషియో కూడా ఉంది ఆల్రెడీగా, ఇది 5 భాగాలు 9 భాగాలు, 5 పార్ట్స్ అండ్ 9 పార్ట్స్. సో ఇక్కడ 5 + 9 14. సో ఇచ్చింది 14తో కంపల్సరీ మల్టిపుల్ అవ్వాలి మనకు. సో దిస్ ఈస్ ఆప్షనల్ వెరిఫికేషన్ మెథడ్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఏజెస్. వెరీ సింపుల్. జస్ట్ మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు జస్ట్ 2-3 సెకండ్స్ కన్నా ఎక్కువ పట్టదు మీకు సాల్వ్ చేయడానికి. సో లెట్స్ సీ అనదర్ మెథడ్ హౌ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. వెరీ సింపుల్. మనకు ఇక్కడ A/B ఇచ్చారు. A/B = 5:9. 5:9. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే వీళ్ళు ద డిఫరెన్స్, ఇక్కడ మనకు ఒక కండిషన్ ఇచ్చారు వీళ్ళు. ఒకరి వయసు 40 సంవత్సరాలు ఎక్కువ ఒకరి వయసు, అంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ ద రేషియో షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 40 years. అంటే ఇద్దరు వయసులో డిఫరెన్స్ 40 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు అది గతంలో అయినా ఫ్యూచర్లో అయినా ఎప్పుడు కూడా 40 సంవత్సరాలే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మనకు. సో ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ 5కి 9కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది మనకు? 4 parts డిఫరెన్స్. సో దిస్ 4 part డిఫరెన్స్ 40 years. ఎందుకు వాళ్ళే చెప్పారు 40 years గ్రేటర్ అని. సో 4 10s. సో 1 part = మనకు 10 years. 1 part = ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 10 years. సో ఇప్పుడు మనకేం కావాలి? టుగెదర్ కావాలి, అంటే ద సమ్ ఆఫ్ దేర్ ఏజెస్ కావాలి. సమ్ ఆఫ్ దేర్ ఏజెస్ మీన్స్ A + B కావాలి. A + B మీన్స్ 5 + 9. టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతుంది మనకు? 14 parts అవుతుంది. 14 parts. సో 1 part మనకు 10 years అయినప్పుడు 14 parts ఎన్ని ఇయర్స్? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 140 years. సో ఆన్సర్ ఈస్ 140. ఆన్సర్ ఈస్ ఓకే. Let's see another problem. The sum of present ages of A and B is 60. The ratio of their ages after 5 years will be after 5 years. The keyword is after. After 5 years is 3:4. What is the present age of A? So very important thing you need to underline present age. Prastuta vayasu. A yokka prastuta vayasu. That means I am using here optional verification method. ఆప్షనల్ వెరిఫికేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ దేనికి సంబంధించింది? యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఆప్షన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఏ. దీస్ ఆర్ ద ప్రజెంట్ ఏజ్ 35, 25, 20 and 30 years అనేది ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఏ. సో ఆఫ్టర్ 5 years వాట్ విల్ బి ద ఏజ్? ఆఫ్టర్ 5 years ఏజెస్ ఏమవుతున్నాయి? ఆఫ్టర్ మీన్స్ మనం ఏం చేయాలనుకున్నాం? 5 యాడ్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ మీన్స్ 5 యాడ్. ఆఫ్టర్ 5 years వాట్ ఆర్ దేర్ ఏజెస్? ఇచ్చింది ప్రజెంట్ ఏజ్ కాబట్టి మనం ఆఫ్టర్ 5 years ఏమవుతుంది? జస్ట్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఆఫ్టర్ 5 years ఇదేమవుతుంది? 40 years.
ఇదేమవుతుంది 30 years, ఇదేమవుతుంది 25 years, and after 5 years ఇది 35 years. So now focus on the ratio. After 5 years the A and A is to B. After 5 years A is to B ratio is 3:4 మనకి ఇచ్చింది. ఇదేంటిది ఆఫ్టర్ 5 years. After 5 years the ratios is 3:4. So you need to find out A ratio, present ratio of A. That means after 5 years also A ratio should be multiple of 3. Multiple of 3. So ఇక్కడ 3తో మల్టిపుల్ అయ్యే ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి? 40 మల్టిపుల్ అవ్వదు, 20 మల్టిపుల్ అవుతుంది, అండ్ 25 మల్టిపుల్ అవ్వదు, 35 కూడా మల్టిపుల్ అవ్వదు. దట్ మీన్స్ 3 అనేది 3తో డివైడ్ అవ్వదు. సో ద ఆప్షన్ ఈస్ 25 years, బి. దిస్ ద ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. జస్ట్ నేను ఏం చేయలేదు, ఇచ్చినటువంటి పర్సెంటేజ్కి ఆఫ్టర్ 5 years మీన్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ పోయాను. అక్కడ ఆఫ్టర్ 5 years ఏ యొక్క పార్ట్ 3 భాగాలు ఉంటుంది కాబట్టి 3వ వంతు ఉంటుంది కాబట్టి అది 3తో కంపల్సరీగా మనకు మల్టిపుల్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ 30 ఆఫ్టర్ 5 years. సో ఆన్సర్ ఈస్ 25 years. దిస్ ద ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మెథడ్. అండ్ ఆల్సో ఇందాక నేను ఏదైతే ఇంకొక మెథడ్ మీకు యూజ్ చేసి చెప్పానో అది కూడా మీరు యూజ్ చేసుకొని కూడా సాల్వ్ చేయవచ్చు. Let's see another problem. The ratio of the age of A 5 years ago to the age of B 4 years hence is 2:5, and the ratio of the present age of B to A is 12:7. Find the sum of the present age of A and B together. This is for you friends, and please solve this question and write your answer in the comment box, so that slow రాయండి, so that నాకు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ ఐ కెన్ రిప్లై యువర్ కామెంట్స్ ఇన్ మై ఛానల్. అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ డెమో క్లాస్ ఆన్ ఏజెస్. సో ఫర్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఏజెస్, రిమైనింగ్ 3 types ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే రేషియోస్ పైన ఇంకా మోర్ డెప్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కావాలి అంటే సింధు సాధన అకాడమీ వెబ్సైట్ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది లింక్. దాంట్లో వెళ్ళి లాగిన్ అవ్వండి, జాయినింగ్ ఫ్రీ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ మీరు రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో జాయిన్ అయితే సింధు సాధన అకాడమీ కెన్ హెల్ప్ యూ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఈజీ వే బై యూజింగ్ సింపుల్ షార్ట్ కట్ ట్రిక్స్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ కైండ్లీ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ కైండ్లీ సపోర్ట్ మీ. మీ సపోర్ట్ చేస్తే నేను ఫర్దర్గా మోర్ వీడియోస్ చేయడానికి నాకు హెల్ప్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.